नमस्कार बंधुगण आउ एक नुआ कहानी रे आपण मानक स्वागत। आज यही कहानीटी आम पाखक पठाई पंकज जी कि बांगालोर रे रुहंती। से ए कहानी माध्यम आमको यह कहते कि से केमिति तांको साबत खुड़ी सहित पाप संपर्क रे बांधी होई केमिति एक बड़ भूल काम कर बसी। तो से विषय रे आमको ये कहानी माध्यम कहते। तेबे चलता बेसी डेरी न करी संपूर्ण कहानीटी शुणा जहाँ पंकज आम पाखक पठाई। से कहते घर जगतसिंहपुर जिले में जगतसिंहपुर एक छोट गाँव में बापा चाषबास कर घर चलाती। परिवार रे कहबाकू गले बापा बो पंकज आउ दादा खुड़ी। दादा बांगालोर रे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होइथिबारु से बांगालोर खुड़ी सहित चली जाइथिले। माने से बांगालोर खुड़ी सहित रोते। गाँव रे केवल पंकज आउ बापा माँ गाँव रे रोते। जेहेतु बापा चाषबास काम करुले तो से गाँव रे ही रोते। पंकज स्कूल आउ कॉलेज गाँ पाखरे ही पढ़ी। पंकज को कहिया मुताबक जितेबाला से 10वीं क्लास रे पढ़ुले खुड़ी आरबारी को चली जाइथिले। हार्ट अटैक होइथिबारु हार्ट अटैक रोग थिबारु से हार्ट चोक रे गोटे दिन आरबारी को चली गले। खुड़ी जीवा परे दादा पूरापूरी एकुटिया हो जाइथिले। माने निज हाथ रे रोषेई करिकी खाउथिले आउ घर काम निजे ही करुथिले। एमिति रे किछि वर्ष बीतीगला। जेतेबेले पंकजंकर कॉलेज पाठपढ़ा सरीगला आउ से घरे बसी चाकरी बाकरी पाई लागुथिले सेतेबेले से जानिबाकू पाइले कि दादा द्वितीय विवाह करने को चाहते बोली। कहीं दादांकर घर काम करने बहुत असुविधा होता। से सकालू ऑफिस को जाते जे फेरु फेरु संध्या हो जाए आउ से बहुत हालिया हो जाती। कारण से बयस पाखापाखि 45 वर्ष हो सारी। बयस अधिक हो कारण से घर काम अधिक कर पार नथिले। ता सहित पुणी चाकरी तो दुईटा करवा असंभव हो पड़ूला। एमिति रे पंकजंक बापा तो दादा को बुझेला कि तू द्वितीय विवाह करने घरे जड़े स्त्री लोक रहा निहाती दरकार। तू जितेबाला चाकरी घर को फेरबू तो से घर काम करने सहित रोषेई बास कर तू आसिकी खाई रेस्ट करू। पंकजंक बापा बो दादा को एमती कथा बुझेबा परे तो दादा द्वितीय विवाह करने राजी हो जाइथिले। यापरे पंकजंक बापा गाँ पाखर जड़े स्त्री लोक को पंकजंक दादा खोजिदेले। से गाँ पाख सांगसाथी रिलेटिव मान को पचरा उचरा करिकी जड़े स्त्री लोकंकर पता जानिबा को पाइले। जड़े स्त्री लोक स्वामी मरी जाइछंती आउ सेते बेलकू गोटे झील अच्छी। यापर पंकजंक बापा आउ बो से स्त्री लोकों सहित जाइकी कथा हेले। मोटामोटी भाव कहू गले से स्त्री लोकों सहित पंकजंक दादा प्रस्ताव पकईले। से स्त्री लोक एकुटिया बहुत कष्ट रोते। बापा माँ कहीं भी नथिले परिवार वर्ग कहीं भी नथिले। से एक स्कूल रे रोषेई बास काम करी निज गुजराण मेटाउले। निजर आउ निज छोट झीर गुजराण मेटाउले। तो से जितेबेले पंकजंक बापा बों कथा शुणिले दादा विवाह प्रस्ताव जितेबेले से शुणा पाइले कि तो से सांगे सांगे राजी हो गले। जेहेतु से बहुत कष्ट रोते। यापर पंकजंक दादा गोटे दिन छुट्टी किछि दिन छुट्टी गाँ को आसी गोटे मंदिर रे से सहित विवाह करनेले। पंकजंक कहया कथा से जो स्त्री लोकों सहित दादांकर बाहागर होइथिला से स्त्री लोक जनक देखा बहुत सुंदर। एमिति रे कहया गले दादा बयस आउ से स्त्री लोकर बयस रे बहुत तफात पाखापाखि 10 ରୁ 15 वर्ष तफात हेब। यापर पंकजंक दादा से स्त्री लोक को बाहा हेबा परे धरी बांगालोर पलैले। स्त्री को आउ छोट झील को धरी से बांगालोर पलैले। एबे झील पंकजंक दादा झील को निजर बोली भाभी सारी। एबे से 3 जण बहुत खुशी होई
ଘର ସଂସାର କରିବାକୁ ଭାବିଲେ। ଏହାପରେ ପଙ୍କଜଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କର ଛୁଟି ସରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳାଇଲେ। ଏମିତିରେ ପଙ୍କଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିସାରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ପଙ୍କଜଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପାପ ସମ୍ପର୍କର ଘର ହୋଇସାରିଥିଲା। ପାପ ସମ୍ପର୍କର ଘର ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏମିତିରେ ପଙ୍କଜ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେଠିକି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏମିତିରେ ପଙ୍କଜ ସବୁବେଳେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଭାବୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଜୁଟିଲା। ତ ସେ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏଠି ରହି ଚାକିରି ବାକିରି ଲାଗୁଛି ଯେ ହେଲେ ଚାକିରି ମୋର ହେଉନି। ତ ମୁଁ ଭାବିଛି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳାଇବି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିକି ମୁଁ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପଙ୍କଜଙ୍କର ବାପା ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଙ୍କଜ ଯେଉଁ କଥା କହିଲା ତ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ପଙ୍କଜଙ୍କ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ପଙ୍କଜଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହା ପରଦିନ ପଙ୍କଜ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ନିଜର ବେଡ଼ିଂ ବସ୍ତାନି ଧରି ନିଜର ଲଗେଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ସେ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳାଇଲେ। ଏଇଟା ତ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଏହାପରେ ପଙ୍କଜ କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ତାଙ୍କ ମନ କାମନାର ଜ୍ୱାଳାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଘରେ ନଥିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀ ଆଉ ପଙ୍କଜ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ପାଖ ଏକ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତ ଏମିତିରେ ପଙ୍କଜ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଗାଁ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ସେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ କି ଆଉ ଖୁଡ଼ୀ ତମ ଦେହ ପା ସବୁ ଭଲ ତ? ତ ଏମିତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀ ରୋଷେଇ କରିନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ପଙ୍କଜ ଆସିଥିବା ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ବାହାରୁ ବିରିୟାନୀ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 4 ଜଣ ଯାକ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ 2ଟା ରୁମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇନିଂ ଥିଲା, ହଲ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ପଙ୍କଜ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅର ବୟସ ସେତେବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 11-12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏମିତିରେ ପଙ୍କଜ ସେହି ରାତି ଯାକ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ସେ ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ କାମ କରିବାର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତ ଏମିତିରେ ପଙ୍କଜଙ୍କ କହିବା କଥା ସିଏ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ନିଜ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଫିସ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ ତ ପଙ୍କଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ କେବଳ 3 ଜଣ ହିଁ ଏବେ ଘରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲା ତ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀ ପଙ୍କଜକୁ କହିଲେ କି ଟିକିଏ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲଟା ଅଛି, ଟିକେ ନେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ କି? ଏହାପରେ ପଙ୍କଜ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଦେଖିନି, ଆଜି ତମେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବା ପରେ କାଲିଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ପଙ୍କଜକୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧରି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ଏବେ ତ କେବଳ ପଙ୍କଜ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧରିକି ସ୍କୁଲ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପଙ୍କଜ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କର ସବୁ କପଡ଼ାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀ କହିଥିଲେ କି ଏଇ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଅଛି ବୋଲି, ତ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏବେ କେବଳ ଦିନ ଯାକ ପଙ୍କଜ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବିତାଇବାର ଥିଲା।
ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ରୋଷେଇବାସ କଲେ। ଆଉ ପଙ୍କଜ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇର ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତ ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ପଙ୍କଜଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଥିଲେ, ମାର୍କେଟ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ତ ଏମିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ପଙ୍କଜ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଧରି ମାର୍କେଟ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ଆଣି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏହି ଭିତରେ ପଙ୍କଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇସାରିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଦାଦା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଦାଦା ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଶୋଇସାରିଥିଲା। ଏବେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ପଙ୍କଜ ନିଦରେ ଶୋଇନଥିଲେ, ସେ ଚେଇଁଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ସବୁ କାମ ସାରିବା ପରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜି ସାରିବା ପରେ, ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରର ସବୁ କାମ କରିସାରିବା ପରେ, ପଙ୍କଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ହଲ୍ରେ ବସିକି କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ତ ଏମିତିରେ ପଙ୍କଜ କହିଛନ୍ତି କି ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ପଙ୍କଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତମର କୌଣସି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି କି? ତମେ କେବେ କାହା ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉନ? ଏହାପରେ ପଙ୍କଜ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଖୁଡ଼ି, ମୋର କୌଣସି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଝିଅ ପଟେଇ ଆସିନି। ତ ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ପଙ୍କଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ପଙ୍କଜଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସେ କେମିତି କଲେଜ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ 11 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପରଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇସାରିଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଙ୍କଜ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ପଙ୍କଜଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ପଙ୍କଜଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ କି ତମ ଦାଦାଙ୍କ କଥା ଆଉ କୁହନି, ତାଙ୍କ ବୟସ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେ ଏବେ ବାହା ହେବାର ନଥିଲା। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲି। ମୋତେ ସେ ଭଲରେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ଭଲରେ ଖୁସି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏହାପରେ ପଙ୍କଜ ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ କାମନାର ରାକ୍ଷସ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଙ୍କଜ ତ ଏଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନେ ସିଏ ଏଇଆ ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପାଇଲେ, ତ ସେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସତ କହିଦେଲେ କି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ପଙ୍କଜଙ୍କ କଥାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଭାବିଲେ କି ଏବେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ପଙ୍କଜଙ୍କ କାରଣରୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ମନର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାଦା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ତାଙ୍କ 2 ରୁମ୍ର କବାଟକୁ ବାହାର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେଇ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ହିଁ ସେ ଦୁହେଁ ଏକ ହେଇଗଲେ। ସେ ଦୁହେଁ କାମନାର ନିଆଁରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଇ, ସବୁ ମାନ ମହତ, ସବୁ ମାନ ସମ୍ମାନ, ସବୁ ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସେ ଦୁହେଁ ଏକ ହେଇଗଲେ। ପଙ୍କଜ ଏହା ଭୁଲିଗଲେ କି ସେ ଯାହା ସହିତ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସାବତ ଖୁଡ଼ି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହା ଭୁଲିଗଲେ କି ସେ ଯାହା ସହିତ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୁତୁରା, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁତୁରା। ତ ଏମିତିରେ ସେ ଦୁହେଁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଇ ସେ ଦୁହେଁ ଏକ ହେଇଗଲେ। ଏହା ପରଦିନ ପଙ୍କଜ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ଦାଦା ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଏହା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଦିନରେ ସେ ଦୁହେଁ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଙ୍କଜଙ୍କ କହିବା କଥା ସେହି ଦିନଠାରୁ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଙ୍କଜ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କଜଙ୍କର ଚାକିରି ହୋଇଗଲା, ତ ସେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା କି
से एमितिका भूल कहीं करुले। जेतेबेले तांकर चाकरी होईगला आ से तांको खोड़ींकठू दूर रे रहिबाकू लागिले, गोटे दिन से तांकर भूल को बुझी पारिले आ से सब बेले पश्चाताप करिबार लागिले कि से केमिति एमिति एक बहुत बड़ भूल काम करि बसिछंती। तांको दादा को धोखा देई तांको बापा माँ देइथिबा संस्कार को भूली जाई केमिति से तांको सबत खोड़ींक सहित एमिति काम करि बसिथिले। एहा परे पंकज सबुदिन पश्चाताप करिबार लागिले। एही कहानी को आज को पाखापाखि 2 ରୁ 3 वर्ष बीती सारिलाणी। एबे पर्यंत मध्य पंकज से कथा को भूली पारि नाहांती। आ से ए कहानी हमको एथिपाई शेयर करिसंती कि से कहिसंती ए कहानी समस्त को सुनाओ जहा फल रे जो भूल मु करि बसिली मो निजको कंट्रोल न करि पारि जो भूल मु करि बसिली एमितिका भूल जेमिति आउ कहीं न करंतु। हाँ बंधुगण आज पर्यंत मध्य पंकज से कथा को भूलई पारि नाहांती। तेबे बंधुगण एठी आपण माने मते कमेंट करि जणांतु कि एठी प्रथमे भूल कहार थिला, पंकजंकर थिला, तांको साबत खोड़ींकर थिला, तांको दादांकर थिला ना तांको बापा बोंकर थिला। एठी प्रथमे भूल कहार थिला आपण मानकर मतामत मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे। तेबे आज पई विदाय दियंतु। पुणी देखाबो एमिति एक नुआ कहानी रे। वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु आ एपरी नुआ नुआ कहानी सुनिबा पई चाहूतले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आ आपनक पाखरे भी जदि एहीपरि किछि रियल लाइफ इंसिडेंट बा किछि प्रेम कहानी थाए तबे आपण आम सह शेयर मध्य करि परिबे। आम इंस्टा आईडी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाइछि। धन्यवाद।